सत श्री अकाल वर्ल्ड न्यूज़ देख रहे देश विदेश के सारे दर्शकों का स्वागत। मैं ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਮਨ ਬਾਜਵਾ। खबरों के विस्तार तो पहले एक नजर ਹੁਣ तक ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान एमरजेंसी एक्ट की वरतों बारे दिता बयान। कहा एमरजेंसी एक्ट ਨੂੰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ एक दिन भी लागू ਰੱਖਣ ਦਾ सरकार ਦਾ कोई इरादा नहीं। हाउस ऑफ कॉमन्स विच एमरजेंसी एक्ट तहत विलखण ते अर्जी मापदंडां नूं मंजूरी देण ते विचार चर्चा। हाउस वालों मते ते लगाई गई मुहर। 151 के मुकाबले 185 वोटां नाल मता पास। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कोविड महामारी के नाल आम स्थिति विच वापस जाण दीआं अपणीआं योजनावां बारे कैबिनेट नूं कीता अपडेट। सिख मोटरसाइकिल क्लब ऑफ ओंटारियो वालों नौजवान आगू दीप सिंह की याद विच गुरुद्वारा नानक मिशन सेंटर विखे रखवाए गए सहज पाठ का प्रकाश। 27 फरवरी नूं पाए जाणगे भोग। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि एमरजेंसी एक्ट नूं लोड़ तो बाद एक दिन भी लागू रखण दा फैडरल सरकार दा फिलहाल कोई इरादा नहीं है। पर इस वेले चिंता वाली गल यह है कि मुजाहराकारी अते ट्रक एक बार मुड़ ओटावा परतन दीआं स्कीमां लगा रहे ने। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि इस एक्ट की वरतों की जानी बेहद जरूरी है, पर असीं अजिहा दोबारा नहीं करना चाहते। बॉर्डर क्रॉसिंग उत्ते ब्लॉकेट्स नूं हटाए जाण ते डाउनटाउन ओटावा विच भी शांति दा माहौल मुड़ कायम होण दे मद्देनज़र जदों इह पुछया गया कि हुण भी एमरजेंसी शक्तियां दी लोड़ है, तां ट्रूडो ने आख्या कि अजे इह मसला पूरी तरह हल नहीं होया है। We didn't want to use the Emergencies Act. It's never something to turn to without serious consideration. But after weeks of dangerous and unlawful activities, after weeks of people being harassed in their neighborhoods and small businesses forced to close, after billions of dollars were stalled in trade, putting people's jobs and livelihoods at risk, after the National War Memorial was desecrated, after evidence of increased ideologically motivated violent extremism activity across the country, after a flood of misinformation and disinformation washed over Canada, including from foreign sources, after these illegal blockades and occupations received disturbing amounts of foreign funding to destabilize Canada's democracy, it became clear that local and provincial authorities needed more tools to restore order and keep people safe. For the past few days, parliamentarians have been debating the Emergencies Act and will be voting on it tonight. I ask all members of Parliament to take action against illegal blockades and to stand up for public safety and for the freedom of Canadians. Invoking the Emergencies Act has been necessary. Law enforcement agencies relied on it to set up secured areas in downtown Ottawa and at border crossings. It prevented foreign money from continuing to fund illegal blockades, and it's making sure our borders remain open. It has been the responsible thing to do. As I said, the Emergencies Act is not something to undertake lightly. And it's something that needs to be momentary, temporary, and proportional. That's why every single day I'm receiving briefings and we are reflecting on how much longer the Emergencies Act needs to be in place. We don't want to keep it in place a single day longer than necessary. But even though the blockades are lifted across border openings right now, even though things seem to be resolving very well in Ottawa, this state of emergency is not over. There continues to be real concerns about the coming days, but we will continue to evaluate every single day whether or not it is time and we are able to lift this state of emergency. ओटावा दे कई होरना बॉर्डर लांघिया उत्ते लगाए गए ब्लॉकेट्स नूं खत्म करन लई पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो वल्लों लिआंदे गए एमरजेंसी एक्ट तहत विलखण ते अर्जी मापदंडां नूं मंजूरी देण लई हाउस ऑफ कॉमन्स वल्लों मते उत्ते मोहर लगा दी गई है।
ਇਹ ਮਤਾ 151 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 185 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਐਨਡੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਮਤੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਗਈ। The Prime Minister reported this morning that Ottawa is clear, the trucks are gone and the borders are open, but he says an emergency remains. Can the Prime Minister tell us what is the criteria for this emergency to be declared over, and on what date will he end these unprecedented and invasive measures? The Right Honourable Prime Minister. Mr. Speaker, the Emergencies Act is enabling critical measures to end these illegal blockades and prevent further occupations. We've heard from police chiefs, security experts, and municipal and provincial leadership that it has been essential to the response. We've been very clear that these measures will be applied only when and where necessary, and again, these tools are to supplement local capacity, not negate or override it. As soon as these measures are no longer required, we will gladly lift them. This is responsible leadership. The eyes of the nation are upon us tonight. Earlier today, the Prime Minister signalled, as did a member of his backbench, that tonight's vote is a confidence vote. Convention requires that the Prime Minister to publicly declare a confidence vote of this nature as such following convention. My question for the government House Leader is the vote tonight a confidence vote? And if the vote is lost, will the Prime Minister plunge us into an election? The Honourable Government House Leader. Mr. Speaker, I appreciate the debate, but it's time to vote. Question is the following one. Mr. Medicino, seconded by Mr. Trudeau, moved that pursuant to Section 58 of the Emergencies Act, this House confirm the declaration of a public order emergency proclaimed on February 14th, 2022. Mr. McLean. Thank you, Mr. Speaker. I just want to make sure you know that I vote no to this motion. Monsieur Singh. I vote for the motion. Shame. Mr. Singh, pour. Ayes pour 185, 185. Nays contre 151, 151. I declare the motion carried. 21 ਫਰਵਰੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹਰ ਸਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਿਨ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਈਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਜਿਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। British Columbia is the birthplace of International Mother Language Day because with the declaration from UNESCO, so our organization brought a special gift, the International Mother Language Day, to all the mother language speakers. We are culturally completely different. Our mother tongue was Bengali, their mother tongue was different. Our population was more than the other part of Pakistan. However, they were not recognizing our language. ਕਹਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੁਲਕ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਉੱਠ ਖੜੋਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਹਿਰੀਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤਹਿਰੀਕ। ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਕ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਨਾਜ਼ਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਬਦਲੋ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਰਦੂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਔਰ ਇਹ ਸਿਵਲ ਵਾਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਮੁਲਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੁਲਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਿੰਨਾ ਹਸਾਸ ਤੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈਗੀ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈਗਾ, ਰਹਿਤਲ ਹੈਗੀ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟ ਹੈਗਾ, ਫਨ ਹੈਗਾ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੌਮੀ ਹੀਰੋਜ਼ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਹੜੱਪਾ ਟੈਕਸਲਾ ਤੋਂ ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਤੇ ਖਮੀਰ ਇਸ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ। If we don't give any importance to our mother tongue,
then you cannot, create a mosaic of multiculturalism. So it's very important. So we must respect all mother languages. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਮਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ, ਆਪਣੇ ਵਾਲਦਾ ਸਾਹਿਬਾ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਸਿੱਖ ਲਈ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਕਲਾਸਿਕ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਦੇਖੋਗੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਸਿਕਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁੱਢ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕਿਆ ਸਾਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਭੁੱਲੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਰ ਟੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੀਡੀਅਮ ਆਫ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੋਲ, ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖ ਹੈਗਾ, ਅਲੱਗ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਗਾਨਾ ਬਣ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਗੈਰ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛਪਦਾ, ਉਹ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛਪਦਾ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, 2-4 ਕੋਈ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦੇ, ਪੋਇਟਰੀ ਕਰਦੇ, ਨਜ਼ਮਾਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਲਚਰ ਸੈਂਟਰ ਔਰ ਇੱਕ ਫਰੰਟ ਔਰ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੀ ਪਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ, ਰਿਲੀਜਨ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਹਿਸਟਰੀ ਮੰਥ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਐਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਟਰੀ ਮੰਥ ਵੱਖਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਿਸਟਰੀ ਮੰਥ ਵਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨੇ ਆ ਜੁੜ ਕੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ, ਸ਼ੇਅਰਡ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ, ਕਿ ਬਲੈਕ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਲ, ਕਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰਡ ਹਿਸਟਰੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਹਰੇਕ ਵੀਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਵੀਂ ਸਟੋਰੀ ਅਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪਾਉਣੀ ਆ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸਟੋਰੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ। ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਪਾਇਨੀਅਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਲਬਰਟਾ 'ਚ, ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਿੱਚ। ਨਾ ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਆ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਪਾਰਕ। ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਾਲੀ ਨਾਲ, ਐਫੀ ਜੋਨਸ, ਐਂਡ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਜੂਡੀ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜੈਜ਼ ਸਿੰਗਰ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਲੀਅਮ ਹਾਲ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਰੈਸਿਪੀਐਂਟ, ਬਲੈਕ ਰੈਸਿਪੀਐਂਟ ਸੀਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਕ੍ਰਾਸ ਦਾ। ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮੈਡਲ ਉਹ ਜਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ 1857 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਿਊਟਨੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਟੋਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੋਆ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸਟੋਰੀ ਆ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਫੜੀ ਹੋਆ, ਚਾਈਨਾਟਾਊਨ ਥਰੂ ਦ ਲੈਂਸ। ਇੱਕ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਸੀਗਾ ਮਿਸਟਰ ਚਾਓ, ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਆ ਉਹ ਇੱਧਰ ਦੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਲਮੋਸਟ ਹਰੇਕ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਆ ਦੀਂਦੀ ਆ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਫੋਟੋਆਂ ਆ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ, ਪਾਇਨੀਅਰ ਸੈਟਲਰ ਸੀਗੇ। ਨਾ ਆਲਮੋਸਟ ਹਰੇਕ ਜਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਰਟਰੇਟ ਸਟੂਡੀਓ ਸੀਗੀ, almost every single Sikh pioneer ਦੀ ਫੋਟੋ ਮਿਸਟਰ ਚਾਓ ਨੇ ਖਿੱਚੀ ਆ। ਐਂਡ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੌਰ ਤੇ। ਹੈਲੀਫੈਕਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘਾਤਕ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮਾਸ ਕੈਜੁਅਲਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 18 ਤੋਂ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੇਂਡੂ ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗਾ। ਖੋਜ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।
public inquiries are forward-looking. And so it's really important that we do work together to learn what we can from this terrible experience. Could it have been prevented? Are there things that can be done so that something like this doesn't ever happen again in the future? I think that it's more along the lines of confusion and disappointment about a process that doesn't appear to be unfolding in a way that will allow them to participate in the way that they feel that they need. ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਮ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ। ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਾਣ ਵਾਲਾ ਪਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ। When the pandemic began, we had little knowledge of this virus and none about the vaccines and the treatments we have today. So there was no option but to use government regulations to protect our NHS and save lives. But those restrictions on our liberties have brought grave costs to our economy, our society, and the chances of our children. So from the outset, we were clear that we must chart a course back towards normality as rapidly as possible by developing the vaccines and treatments that could gradually replace those restrictions. And as a result of possibly the greatest national effort in our peacetime history, that is exactly what we have done. Thanks to our brilliant scientists, thanks to the extraordinary men and women of our NHS, and to every one of you who has come forward to get jabbed and get boosted, the United Kingdom has become the first country in the world to administer an approved vaccine and the fastest major European nation to roll out both the vaccines and the booster to half our population. We've emerged from the teeth of the pandemic before many others, retaining one of the most open economies and societies in Europe, the fastest growth in the G7 last year. And while the pandemic is not over, we have passed the peak of the Omicron wave, with cases falling and hospitalizations in England now fewer than 10,000 and still falling. And so now we have the chance to complete that transition back towards normality while maintaining the contingencies to respond to a resurgence or a new variant. As we have done throughout the past 2 years, we'll continue to work with the devolved administrations as they decide how to take forward their own plans. In England, we will remove all remaining domestic restrictions in law. ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਯੂਕਰੇਨ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਤਣਾਅ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਸ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ TS ਤਿਰੂਮੂਰਤੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। The escalation of tension along the border of Ukraine with the Russian Federation is a matter of deep concern. These developments have the potential to undermine peace and security of the region. We call for restraint on all sides. The immediate priority is de-escalation of tensions, taking into account the legitimate security interests of all countries and aimed towards securing long-term peace and stability in the region and beyond. We are convinced that this issue can only be resolved through diplomatic dialogue. We need to give space to the recent initiatives undertaken by parties which seek to diffuse tensions. In this context, we welcome the intense efforts underway, including through the Trilateral Contact Group and under the Normandy format. We need parties to exert greater efforts to bridge divergent interests. We cannot afford to have a military escalation. As we have emphasized before, the Minsk agreements provide a basis for a negotiated and peaceful settlement, and we need greater efforts to find common ground to facilitate the implementation of the provisions of the Minsk agreements, including key security and political aspects.
As we have time and again emphasized, constructive diplomacy is the need of the hour to avoid scaling up of tensions. The safety and security of civilians are essential. More than 20,000 Indian students and nationals live and study in different parts of Ukraine, including in its border areas. The well-being of Indian nationals is a priority to us. In conclusion, we strongly emphasize the vital need for all sides to maintain international peace and security by exercising the utmost restraint and intensifying diplomatic efforts to ensure that a mutually amicable solution is arrived at the earliest. ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਆਫ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਮਿਤੀ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 3 ਵਜੇ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ 71 ਕਲੱਬ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਮਿਤੀ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਵਾਉਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਉਸਾਰੂ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਮਾਛੀਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਆਫ ontario ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਭਰਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਹੋਣਹਾਰ ਯੋਧਾ ਫਿਊਚਰ ਲੀਡਰ ਸਰਦਾਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਰਫ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਜਿਹੜਾ ਬੜੇ ਦੁਖਮਾਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕੌਨਸਪੀਰੇਸੀਜ਼ ਨੇ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਇਸ਼ੂ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੀਕੇ ਗਏ ਆ ਸੰਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਗ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਸ਼ਾਮੀ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪੈਣਗੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6:30 ਵਜੇ ਕੈਂਡਲ ਲਾਈਟ ਵਿਜਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਸ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਰਫ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਤਵਾਰ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6:30 ਵਜੇ ਕੈਂਡਲ ਲਾਈਟ ਵਿਜਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜੋ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਕੌਮੀ ਜਰਨੈਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਛੋਟੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਗਜ਼ਰੀ ਲਾਈਫ ਛੱਡ ਕੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਤਲ ਐਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੋ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਇੱਕ ਉਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਹੀ ਭੇਂਟ ਚੜਿਆ ਹੈ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੇ, ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਸੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ 13 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਡਲ ਲਾਈਟ ਵਿਜਲ ਦਾ ਜੋ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਡਬੁੱਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਫਰਵਰੀ 27 ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6:30 ਵਜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਜੋ 13 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਟਰੀਟ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੀਏ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਜਰਨੈਲ, ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਸਰਦਾਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਯੂਥ ਆਈਕਨ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਸੋਚ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੀਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੀਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਨੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਗੋਲ ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ।
ਸੋ ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕੈਂਡਲ ਲਾਈਟ ਵਿਜਲ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਅਚਨਚੇਤ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲ ਗਈ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫ੍ਰਿਜ਼ਨੋ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। पेश है फ्रिजनो तो एक खास रिपोर्ट। बीते साल दौरान भारत विच सरकार वालों किसानी संबंधी पास किए 3 काले कानूनों के खिलाफ लोगों द्वारा की विरोधता अते संघर्ष ने बहुत सारे नवे लीडरां नूं जन्म दिता। इस संघर्ष विच जिथे हर किते नाल संबंधित लोगों ने डट के साथ दिता, उत्थे कई लीडर अपने स्वार्थ हित मोर्चे विच शामिल जां घर दी चार दीवारी अंदर रहिंदियां अखबारां अते सोशल मीडिया दीयां सुर्खियां हेठ अपने नाम चमकाउण विच भी लगे रहे। इस संघर्ष ने बहुत जानां भी गवाईयां। ਉਹ ਜਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਬਣੇ। अपने संबंधी बहुत सारे विरोधता के बावजूद भी अपनी जंग जारी रखी, पर बीते दिनी हुए सड़क हादसे दौरान उन्हां दी मौत नूं सियासी कतल दस्सिया गया। वो नौजवान पीढ़ी दे हरमन प्यारे आगू सन, जिस दी मिसाल दुनिया भर विच उसदी याद अंदर समागम हो रहे ने। कैलीफोर्निया के शहर फ्रिजनो के शहीद जसवंत सिंह खालड़ा पार्क विखे भी दीप सिद्धू नूं याद करते हुए एक विशेष समागम करवाया गया, जिथे हाजिर शख्सियतां ने उसकी सोच ते चलन अते अगे तोरन दी वचनबद्धता प्रगटाई। इत्थे संगत इकट्ठी हुई आ अज फ्रिजनो विच जसवंत सिंह खालड़ा पार्क च दीप सिद्धू दी याद विच असीं इत्थे इकट्ठे होए आ उन्हां नूं ऑनर करन, उन्हां दी आइडियोलॉजी नूं अपने संघर्ष नूं ऑनर करन। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸੀ ਫ੍ਰਿਜ਼ਨੋ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮਾਣ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜਾਗਦੀ ਰਵੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੱਸਦੀ ਰਵੇ। ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆ, ਸਾਰੀ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕਦੀ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੂਗੀ ਤੇ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਬਖਰੇਵਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ, ਪਰ ਅਣਿਆਈ ਮੌਤ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਜੰਗ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਇਕ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਣਹਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਬੇਵਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਆਗੂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਨਿਆਈ ਮੌਤ ਹੋ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਬੇਹੱਦ ਦੁੱਖ ਆ। ਤੇ ਖਾਲੜਾ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਮਾਗਮ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨੀ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਆ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਮ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਬਖਰੇਵਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਠੀਕ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਜਨਤਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪਰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਲੀਡਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ। ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਫ੍ਰਿਜ਼ਨੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ
ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਏਗੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਫਰਿਜ਼ਨੋ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੁਲਵੰਤ ਉਬੀ ਧਾਲੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੀਟਾ ਮਾਸ਼ੀਕੇ ਅਤੇ ਕੈਮਰਾ ਜੋਤ ਰਣਜੀਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਸੱਚ ਅਪਣਾਇਆ, ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਗਦਾਰ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨੂੰ ਗਦਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਤੋੜ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤੇ ਅਜਿਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਕਾਸ਼ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੱਚਿਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਆਏ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੰਗ ਬੱਚਿਓ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਔਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਕਰੋ ਤੇ ਰਲ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਧ ਦਈਏ। ਕੱਲੇ ਨਾਅਰੇ ਤੇ ਜਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੌਮ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਣੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਬੈਠਣਾ, ਵਿਚਾਰਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੰਡੇ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਸੇਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿੰਦੜੀਏ ਬੜੀ ਔਖੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਢੇਰ ਸੁਖੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਲੱਖ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਝੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਸ ਮੁਕੱਦਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਰਜ਼ਨੋ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਕੱਦਸ ਰੂਹ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਆ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸੀਗਾ। ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲਾਈਫ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਿਤਰਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆਖੂੰਗੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਰਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਹਿਣਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਖੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਨੀ, ਡਜ਼ਨਟ ਮੈਟਰ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਾੜੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਦਰਦ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭੋ ਆ ਕੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਫਰਿਜ਼ਨੋ ਤੋਂ ਕੁਲਵੰਤ ਧਾਲੀਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ।